ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਂਦੂਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਂਦੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੇਂਦੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। किस तरह की स्थिति है जान लेने विनोद गोयल मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। विनोद, फिलहाल किस तरह की स्थिति, क्योंकि जाहिर जी गल दहशत होगी, कुछ पता जंगलात महकमे नूं लग पाया है? जी बिल्कुल अमृत, जो भी कोई इस तरह का जंगली जानवर जो रिहायशी इलाके दे विच आउंदा है तां दहशत तां हुंदी है। लेकिन गरीमत की गल यह है भी जिहड़ा करोना कारण कर्फ्यू लग्या होया, लॉकडाउन है, उस करके जिहड़े लोग ने अपने घरां दे अंदर ने, बाहर चहल पहल नहीं है। लेकिन तुहानूं दसना चाहांगे भी जिहड़ा ये तेंदूआ कल सवेरे पहला सब तो एक औरत ने जिहड़ा महिला ने देखिया 6:30 बजे के करीब। उस तो बाद इहदी वीडियो फुटेज सामने आई है 9 बजे के करीब। ते उस तो बाद सारा दिन जिहड़ी हैगी है इहदी हिलजुल नहीं हुई ते तेंदूआ नहीं देखा गया। कल शामी 6:30-7 बजे के करीब ये तेंदूआ जिहड़ा मुड़ तो कुछ जिहड़े नौजवानों ने एक कबाड़ का जिहड़ा ग्राउंड सीगा उहदे विच वड़दा देखा गया। तो उन्होंने जिहड़ी हैगी है लोकां नूं जानकारी दी ते प्रशासन नूं जानकारी दी। उस तो बाद उत्थे पुलिस प्रशासन पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने जिहड़ा है जंगलात विभाग नूं जिहड़ी हैगी जानकारी दी। जंगलात विभाग ने आके जिहड़ी तेंदूए की जानकारी लेनी चाहिए ते लोकां तो पुछगिछ कीती भी किस तरह देखा गया। वीडियो फुटेज देखी ते तेंदूए दी जिहड़ियां पैड़ां सीगां ओह भी देखण दी कोशिश कीती गई। लेकिन अमृत जिहड़ा रात दा समां सीगा ओह जंगलात विभाग लई जां पुलिस प्रशासन लई एक मुश्किल दा समां सीगा, क्योंकि जिहड़ा कबाड़ दा एक ग्राउंड सीगा काफी भरिया होया सीगा। इस करके तेंदूआ रात नजर नहीं आया। तो उत्थे जंगलात विभाग ने कुछ अधिकारी तैनात कर दिते सी भी कल दिन हुंदे ही जिहड़ा ये तेंदूए की भाल की जाएगी। तो होर लोड़ पई तां जिहड़ा हैगा जू दे विचों पिंजरे भी मंगाए जाणगे ते इस नूं काबू किया जाएगा। तुहानूं दस्सना चाहांगे जिहड़ी जंगलात विभाग की जिला अफसर सी उहने ये गल कही है भी हो सकदा जिहड़ा ये शांतमई माहौल भालदा जिहड़ा ये तेंदूआ हुंदा ते कुछ ही घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हज़ारां किलोमीटर का जिहड़ा सफर है तय कर सकता भी। जे रौला रप्पा ना पाया तो हो सकता भी जो रातों रात तेंदुआ निकल के किते जा भी सकता। जी अमृत जी विनोद, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो तेंदुआ जिहड़ा है अजे तक उसकी भाल जिहड़ी की जा रही है। हालांकि जंगलात महकमे का कहना है कि शांति होने के कारण, माहौल शांत होने के कारण हो सकता है कि तेंदुआ खुद ही अगे जिहड़ा निकल गया होवे। पर बावजूद इसके जिहड़ा अज जंगलात महकमे के वलों फिर तो जिहड़ी इसकी भाल की जाएगी दिन चढ़दियां ही, क्योंकि शुरुआत जिहड़ी कर दी गई है। रात का समा होने कारण इस तेंदुए नूं लभण दे विच मुश्किल जरूर आई है, पर इस तस्वीरां दे सामने आउण दे नाल संगरूर वासी, दड़बा वासी दहशत दे विच जरूर ने। ਤਾਂ कोरोना के इस संकट के विच सब तो फ्रंट फुट ते डॉक्टर ने जिहड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं ते कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले योद्धियां का दुनिया भर दे विच सन्मान भी किया जा रहा है। इस संकट के विचाले मानसा च खुशी के पल साझे करने दी तस्वीरां देखने को मिलियां हैं, जिथे कोरोना पीड़ितां का इलाज करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार बंसल के जन्मदिन मौके SSP गायक सिद्धू मूसेवाला और आरनेत उन्हां दे घर केक लैके पहुंचे ते जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके सारियां ने डॉक्टर नूं कोरोना खिलाफ लड़ी जा रही जंग च अगे होकर लड़न दे लई सलाम किया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ मिलती है। आज डॉक्टर साहब का बर्थडे है। डॉक्टर साहब कोरोना वार्ड में पूरी अपनी
पूरा तन मन धन लगा के पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, ना दिन देख रहे ना रात देख रहे, ना पूरी सैम्पलिंग में अपनी मदद कर रहे हैं। मुझे लग रहा था लॉकडाउन में कैसे मैं डॉक्टर साहब का बर्थडे बनाऊंगी, लेकिन जो इस लॉकडाउन के बीच में भी अपने एसएसपी सर ने केक लेके आए और इतना हमारा मानतान किया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला और आरनीत मान उन्होंने आके हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाया कि हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। कोरोना के खिलाफ जी जंग छिड़ी है, जिस मानसा पुलिस बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लै रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ 11 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਅਛਰੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 21,700 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 686 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,324 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16,699 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 287 ਕੇਸ, 17 ਮੌਤਾਂ, ਜਦਕਿ 66 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 276 ਕੇਸ, 3 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 170 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ।
हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 18 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 27 ਕੇਸ ਨੇ ਪਰ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ 14 ਲੋਕ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 276 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ 2-2 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ 3 ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ 1 ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ। 276 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मेवात ਵਿੱਚ 35, फरीदाबाद 'ਚ 28 ਮਰੀਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲਵਲ 'ਚ 27 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 26 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 103 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ, ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, 60% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ हरियाणा ਦੀ? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, हरियाणा का जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 63% लोग ठीक हो चुके हैं। 270 अभी तक मामले सामने आए हैं जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसके हिसाब से, और उसमें से 170 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर के घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में रिकवरी रेट जो है वो बहुत बढ़िया है। और 100 मामले बचते हैं, उनमें से 3 जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो 97 मरीज अभी ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर पॉजिटिव है और एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो प्रयास हैं वो अपने आप में सराहनीय है। पूरे देश भर में जो प्रयास चल रहे हैं, हरियाणा के लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां अब कोरोना को कोई मरीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा जिस तरह से प्रयास कर रहा है वो स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा करें या दूसरे अन्य विभागों की, सरकार की प्रशंसा की जाए तो वो अपने आप में सराहनीय है। तो लेकिन जिस तरह से दूसरे जो मामले हैं उनमें भी जो हरियाणा है वो एहतियात बरत रहा है, वो चाहे फसल की खरीद का मामला हो या दूसरे जो अन्य मामले हैं, जैसे शराब की बिक्री के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दिया हरियाणा ने भी। और ये साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कह दिया था कि 3 मई तक कोई शराब की बिक्री नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पहले एक विवाद बन रहा था हरियाणा को लेकर के, लेकिन अब जो पंजाब है उसने परमिशन मांगी थी, वो भी गृह मंत्रालय ने परमिशन नहीं दी पंजाब को भी, और शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। वहीं अब जो कनक की खरीद है वो भी अब सुचारू रूप से हो रही है। जहां आड़तियों ने हड़ताल कर रखी थी वो हड़ताल भी वापस ले ली है और हर जिले के अंदर कनक की खरीद हो रही है। सरसों की खरीद पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो कहीं पूरी तरह से हरियाणा में जो मामला है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। और जिस तरह से अभी शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग लगातार बच्चों की पढ़ाई के लिए कदम उठा रहा है। एक ऐप बनाई गई है जिससे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकेंगे और वो खेल खेल में बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। तो इस तरह की ऐप बनाई गई है। तो इसी तरह के लगातार प्रयास जो हैं वो हरियाणा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो हर वर्ग के लिए किए जा रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग हो, उद्यमी। सारी जानकारी ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। तो फिलहाल एक और छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ रुकते हैं। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।